Amrita. Hmm. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఓకే లెట్స్ సి. లెట్స్ టేక్ దిస్ మహేంద్ర customer. Okay. So now this customer belongs to okay, multiple BUs. So ఎలా చెప్పాలి? Here BU one. Okay. So value USBU one. So in this case, so how we can give the access this respect to customer. If I want select this customer in this BU level BU1 BU2, so how the configuration we have to do? Anyone any idea? Hmm? So the first, so this is a single customer. Business is doing the sales for this customer from multiple BUs. 1, 2, 3, 4. So now when you are using the custom set, hmm, reference data set. Okay. So when you are using the customer reference data set, okay. So what how we can create. So under this customer, okay, how it will be there, I will show you here. So we have a customer name, so Mahindra and Mahindra. So next customer account. Now customer, right. So here we have it. So we'll do site, do site, then BU mapping.
Okay. So now let's see. Build to site is, let's take value is n. Anyway, let's also shift to also see. So BU mapping is this. Okay. So now in this case, okay. So the site numbers are 444, 55, 33, 55. Let's just consider. Okay. So again, within that, I have another sites information. So this is maybe double six, say double two, double three, maybe double five, nine, could be triple four, one, it could be triple eight, nine. Mhm. So we use it will be changed. Four active. So New York, right? So another one would be BU would be ఇంకేమున్నాయి అండి. సో స్టేట్స్ ఏమన్నా న్యూయార్క్, సిఏ కాలిఫోర్నియా. ఓకే. సో వాషింగ్టన్, ఇంకేమున్నాయి స్టేట్స్ ఎవరికైనా గుర్తున్నాయి న్యూయార్క్ లో? Texas. టెక్సస్, టిఎక్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. సో దిస్ ఈస్ మై కస్టమర్ నేమ్. ఓకే. సో ఇట్స్ అవర్ కస్టమర్ నేమ్. This is my customer account. This is my customer site. So this is one kind of so if I want to access this customer, either my BU1, BU2, BU3, BU4, I have to create my customer account sites with the 4 times with the different locations, BU mapping or whatever it may be. I have to do the 4 times. So let's assume in MDH case, they have a 15 business units. Or else maybe some HSBC case you can select, I mean you can say in India they have 25 business units. If one customer we are doing a sales for one customer in 25 business units. So how many times we have to create these sites, ship to bill to BU mapping for this respective site? ఎన్నిసార్లు చేయాలి? Hello. So if I want to give this customer name access to 25 BUs, how many times I add my sites? For each BU, we need to create every time, sir. So 25 times you have to add. So 25 sites are outside. So if you have a BU as a reference data set again,
So again it will create the 25 business units. సో బిఈ వైజ్ రిఫరెన్స్ డేటాస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది ఒక కేస్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ reference data set. If you are using multiple reference data sets, again each site will be different. Okay. సో MDH లో ఇలాగే ఉంటుంది. సో ఈచ్ సైట్ వస్తుంది అన్నమాట. మీకు జస్ట్ లాజిక్ చెప్తున్నాను. ఓకే. సూపర్ వాషింగ్టన్. ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ విత్ సెకండ్ కేస్, సో సెకండ్ యూస్ కేసులో ఇలా జరుగుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ యువర్ కస్టమర్ నేమ్ ఉండాలి. ఓకే. So in this case, what it will happen? My customer name is one. My account number is this. Within that, I have a 4 sites. For each site, each BUS, each reference data set, I need to add one bill to ship to site, one ship to bill to ship to site for New York, California, Washington, and Texas. So you just assume it how much workload we have to do if we want to do this kind of 15 BUs. So for single customer, we have to do the site assignment 15 times. If it is having the 15 BU, if we are having the 100 BUs, so 100 times you have to repeat. 100 times you have to map the code combination, and then your respective, what I can say, tax information, tax codes, bank accounts. It's a very big headache process. If you have the one customer is doing the sales for a multiple BUs, we are doing the sales for single customer from across the units, across the BUs, we cannot go for this solution with the customer reference data set. సో కస్టమర్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ యూజ్ చేసి పోవద్దు. యూ షుడెంట్ గో టు ది కస్టమర్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్. ఈ సొల్యూషన్ లో మీకు రిపీటెడ్ వర్క్ అవుతుంది. సో ఇది మేము ఏంటంటే జస్ట్ గో లైక్ 1 వీక్ ముందు ఇది ప్రపోజ్ చేసినాం. ఎందుకంటే కస్టమర్స్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎక్కువ అవుతుంది, కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. సో వీ హ్యావ్ టు గో బై యూజింగ్ ద ఆర్డిఎస్. సో ఇఫ్ యూ గో ది ఆర్డిఎస్, సో ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అండి. ఇదేంటి, సో ఒకటే సెట్ అన్నిటికి యూజ్ చేసినప్పుడు, అది కూడా ఇస్తాను. ఒక సెట్ యూజ్ చేసినప్పుడు సరిపోతుంది, ఇంకా డైరెక్ట్గా ఒక సైట్ అయిపోతుంది. సైట్ విల్ బి వన్ సైట్.
ఇప్పుడు ఒకటే రెఫరెన్స్ డేటా సెట్ యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఈ సెట్ ద్వారా అందరూ ఇదే యూజ్ చేస్తారు, మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ క్యాన్ గివ్ ద బియూ యాక్సెస్, దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు క్రియేట్ ద అడ్రసెస్ అగైన్. ఓకే. సో ఇక్కడ అడ్రసెస్ సైట్ ఒకటే ఉంటుంది, అండర్ సైట్ వీ విల్ యాడ్ ఆల్ ద మల్టిపుల్ బియూస్ దట్ బిల్ టు అండ్ షిప్ టు, దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో అంతేగాని ఆ, మీరు మళ్ళీ ఈచ్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ వైజ్ ఇలా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నాకు తెలిసి అసలు ఇది కూడా ఉండదు, ఓన్లీ బియూ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఏది సింగిల్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను, బట్ ఇదే నేను జస్ట్ చెప్తున్నాను మీకు. ఓకేనా? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్? జస్ట్ ప్రదీప్. Regarding Yes, Pradeep, go ahead. The third use case would be BU mapping కూడా ఉండదండి. There is no BU mapping as well. Let me check. సో BU mapping ఏం అవసరం లేదండి. It will visible this customer for all BUs. సో ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ అనేది it will visible for all BUs. ఓకే. బిల్ టు అనేది జస్ట్ యూఎస్ అని ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి విజిబుల్ ఫర్ ఆల్. సో ఎందుకంటే ఎంటర్ప్రైజ్, సో ఎంటర్ప్రైజ్ సెట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇంకా బియూ అసైన్మెంట్ అవసరం లేదు.
So it will be visible for every customer. Okay, I mean every BU. So నేను చూపిస్తాను అది how we can do that. Okay. సో ఇది చూడడానికి చిన్నది కానీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ సొల్యూషన్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. సో అర్థమైందా నేను చెప్పింది ఇంతకి? సో we have only one customer, so he can able to provide the, sorry, we can able to do the sales for by using this BU for the same customer. సో ఈ BU నుంచి ఒక కస్టమర్ కి మనం సేల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేస్ లో ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూజ్ ద సింగిల్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్, ఈచ్ BU we have to map it. So that means only one site we have, under that site we have to map our 4 BUs because 4 BUs are carrying the same reference data set. That is the reason why site is only one. ఓకే, సో సైట్ ఒకటే, ఎందుకు 4 బియూస్ ఒకటే రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ ని క్యారీ చేస్తున్నాయి కాబట్టి. ఓకే, నా బియూ అనేది జస్ట్ మ్యాప్ అవుతుంది, బిల్ టు షిఫ్ట్ బియూ మ్యాప్ అయిపోతా ఉంటుంది అంతే. సో ఈ కేసు క్లియరా? ఫస్ట్ది. హలో గైస్, Clear, sir. మిగతా వాళ్ళండి Clear, sir. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, సొల్యూషన్ మీరే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసు ఏంటి అంటే, సో ద సేమ్ కస్టమర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ది మల్టిపుల్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్స్. లెట్ మీ యాడ్ హియర్. BU wise RDS. ఓకే, సో BU wise reference data set ఇక్కడ చూడండి. సో న్యూయార్క్, కాలిఫోర్నియా, వాషింగ్టన్, టెక్సాస్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ we will get individual site numbers. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ కస్టమర్ దే వాంట్ టు విజిబుల్ ఫర్ ఆల్ ద BUs. సో ఈ కస్టమర్ అనేది 4 BUs కి విజిబుల్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏంటి, వీ కెన్ క్రియేట్ విత్ ఎంటర్ప్రైజ్ సైట్, ఓన్లీ వన్ సైట్ విల్ బి దేర్, వీ కెన్ యాడ్ వన్ బిల్ టు సైట్ అండ్ షిప్ టు సైట్. సో ఇక్కడ బిల్ టు సైట్, షిప్ టు సైట్ లో మనం కాంబినేషన్ ఇవ్వం. ఓకే, ద అబౌవ్ కస్టమర్ ఇట్ విల్ విజిబుల్ ఫర్ ఆల్ BUs, ఎందుకంటే ఎంటర్ప్రైజ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి. నేను చూపిస్తాను, ఇప్పుడు ఇది చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇది BU వైజ్ కాబట్టి సింగిల్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ అని నేను చూపిస్తాను, వేర్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెన్షియేటింగ్. క్లియరా? ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సో ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన క్లారిటీ వస్తుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ గైస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ గ్యాప్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్, విల్ సీ దట్. సో నౌ గో టు, సో ఫస్ట్ మీకు చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ షో యూ, లెట్స్ query the customer first. Go to manage customers. సో మొన్న న్యూ కస్టమర్స్ లోడ్ చేసాం. ఏంటి, ఎవరికైనా గుర్తుందా? న్యూ కస్టమర్స్. లోటస్ కార్ లిమిటెడ్. ఓకే, మీకు దానికి దీనికి డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్.
So let's see this Lotus Car Limited. It's having only one account. It is having only one site. If you open this site, so here we have a customer reference data set. Is the which one? This one we are talking. First case అది మనం యూజ్ చేసిన ఫస్ట్ కేస్. ఇప్పుడు మనకు ఇంకో బియూ యాక్సెస్ కావాలి సప్లయర్ కి అంటే జస్ట్ విల్ గో అండ్ యాడ్ ద సైట్ దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కస్టమర్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ విచ్ we used సేమ్. ఓకే, we used. సో ఇంక ఇదే అడ్రస్ అనుకోండి, జస్ట్ యూ కెన్ యాడ్ ఇయర్ అడ్రస్ నేమ్. లేదు నాకు ఎంటైర్ సైట్ నేమ్ డిఫరెంట్ కావాలి అంటే then what we will do here, just click on one more site. So there you can select the same reference data set. I'll show you that as well. So, yes. So not an California అనుకున్నాను. ఇక నా బియూ లేదుగా మనకి. మన బియూ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేయలేదండి, రాదు, బట్ చూపిస్తాను, జస్ట్ చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ బిల్డ్, దెన్ గివ్ ద షిఫ్ట్. ఓకే, సో రెండు వస్తున్నాయి. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఒకవేళ రెండిట్లకి సేమ్ సైట్ సేమ్ అనుకోండి, న్యూయార్క్ రిలేటెడ్ అదే అనుకోండి, దాట్ యూ కెన్ యూస్. ఇంతకు ముందు క్రియేట్ చేసినాం కదా, అదే అనుకుంటే అది తీసుకోండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఇప్పుడు 2 వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు ఒకటే సైట్. సో నౌ దిస్ కాలిఫోర్నియా వన్ యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్. యూ కెన్ యాడ్ యువర్ రెస్పెక్ట్ టు కాలిఫోర్నియా బి. మన బియూ సెటప్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది రావట్లేదు. ఇంతమంది క్లియరా ఎవ్రీ వన్? హలో. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్. సో ఏంటి, మనకు ఒకటే రెఫరెన్స్ డేటా సెట్, సైట్ ఒకటే. సారీ అండి, ఇది వేరు. సో ఐ గాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఈ కేసులో మల్టిపుల్ సైట్స్ రావండి యాక్చువల్లీ. సారీ, ఇట్స్ సెకండ్ కేస్ యాక్చువల్లీ. బట్ ఏంటి అంటే సెకండ్ కేసులో ఇది వేరే తీసుకోవాలి, బట్ మనం సేమే తీసుకున్నాం. యూ జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ వన్, మేబీ అనదర్ రెఫరెన్స్ డేటా సెట్. సో దాట్ అనదర్ రెఫరెన్స్ డేటా సెట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద రెస్పెక్ట్ టు బి. మేబీ లేదు అంటే ఏమన్నా డిలీషన్ ఆప్షన్ ఉందా లేదా? సరే, అదే ఆప్షన్ ఇది ఒకటి ఇగ్నోర్ చేయండి. లేదంటే మరి ఆ బియూ అన్ని రావండి. జస్ట్ మీకు రెఫరెన్స్ డేటా సెట్ అయితే డిఫరెన్షియేషన్ చూపిస్తాను. అది అయితే వర్క్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేయలేదు. వి డిడెంట్ ఆన్ ది ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 3 వచ్చాయి. సో అట్లాగే మనకి ఎన్ని రిఫరెన్స్ డేటా సెట్స్ ఉంటే అన్ని వస్తాయి. ఇది యాజ్ పర్ దిస్, సారీ మల్టిపుల్ అండి, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. సో చూడండి ఇక్కడ. సో మల్టిపుల్, సారీ బియూవైజ్ ఆర్డిఎస్. ఇప్పుడు ఇది బియూవైజ్ ఆర్డిఎస్ అనుకోండి, ఇది యూఎస్, ఇది యూకే, కాలిఫోర్నియా అనుకోండి. సో వీ హ్యావ్ 3 సైట్స్. ఓకే, సో దీస్ 3 డిఫరెంట్ డేటా సెట్స్ వీ హ్యావ్. సో ఇది ఈ కేస్ అనమాట. సెకండ్ డిఫరెంట్ బియూ వస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఈచ్ బియూ ఎండిహెచ్ బియూ యూ కెన్ ఓపెన్ దిస్ సైట్. ఎండిహెచ్ బియూ యూ కెన్ యాడ్ హియర్ the build to level. You can add your MDHPU. I mean to say spices వచ్చింది చూడండి.
ఓకే. సో అట్లా సో మనం ఏ సెట్ ఇస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్గా సో కెనడా, సారీ కాలిఫోర్నియా, టెక్సాస్, సో ఎన్ని సైట్స్ అయితే అన్ని సైట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ రీయూజ్ రిఫరెంట్ డేటా కేస్ కి రీయూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఇది నార్మల్ ఉన్న కస్టమర్ కి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ బియూస్ వస్తాయి. అంటే సైట్ ఒకటే ఉంటుంది, జస్ట్ వీల్ గో అండ్ యాడెడ్ ద మల్టిపుల్ బియూస్. అదే జిఈ కేసు, జిఈలో అలాగే ఉంటుంది. ఓకేనా. సో లెట్స్ టేక్ కస్టమర్ ఎవరైనా తీసుకుంటాము. షెడ్యూల్. సో లెట్స్ సీ దిస్ షెడ్యూల్. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు సైట్ ఒకటే. సో ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ సైట్. జస్ట్ ఓపెన్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు MTN Global Connect US. Now I will add here UK. So UK BU I will add it. Then California BU, Texas BU, only BU assignment I will add here. So other than that, I will not change anything. So that means only BU access will be there. Ship to and ship to, bill to and ship to should be same for all the BUs. అన్ని BUs కి ఒకటే అడ్రస్, ఒకటే షిప్ టు బిల్ టు వస్తుంది. ఓకేనా. సో అది. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కేస్. దీని మల్టిపుల్ సైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు, ఓన్లీ సైట్ అనేది ఒకటే వస్తుంది. అర్థమైందా గైస్. సో హియర్ వాట్ ఐ విల్ డూ, I will add the BUs, just that's it. Okay. So how many BUs you have, those many BUs you can add it here. Clear? సో జస్ట్ BU యాడ్ చేయడం అంతే. ఏది, దిస్ ఫస్ట్ యూజ్ కేస్. సైట్ ఒకటే ఉంటుంది, ఓన్లీ BU మ్యాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో మిగతా అన్ని సేమే ఉంటాయి. ఓకేనా. సో అడ్రస్ సేమే ఉంటుంది. సో ఎనీ డౌట్ ఇయర్. సో న్యూయార్క్ అని కాకుండా లేదా US అని కూడా ఉండొచ్చు. సో అంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా US వాల్యూ, US బిల్, ఓకే, షిప్, ఏదైనా ఒకటి మ్యాండేటరీగా. సో దాని కింద ఎన్ని బియూస్ అయినా చేసుకోవచ్చు అట్లా. సో ఫస్ట్ కేసు, సెకండ్ కేసు క్లియరా? హలో. Yes, sir. It's clear. Yes, sir. ఇక్కడ ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే నేను చేశాను కాబట్టి మీకు చెప్తాను. ఇంత టైం తీసుకునే చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇది, బట్ నేను ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకున్నా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద కీ డెసిషన్ ఇన్ ద డిజైన్ పార్ట్. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది తగ్గుతుంది కదా యూజర్కి, మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ అనేది చాలా తగ్గుతుంది కదా. సో అందుకు. సో అది మళ్ళీ లోయర్ లెవెల్లో కరెక్ట్గా విజిబుల్ అవ్వాలి అందరికి. నువ్వు ఏమాత్రం సొల్యూషన్ రాంగ్ ఇచ్చినా కానీ సో ఇట్ విల్ బి ఫెయిల్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ కేస్. సో ఇది వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ చూపించాను ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ. ఇది వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం ఇది చేయబోతాం. సో ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్కి వెళ్తే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ ద ట్రాన్సాక్షన్, సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ది BU1, BU2, BU3, BU4, this customer will be visible. So in this case, if you select the any one of the BU, this customer will be visible. But now, okay, but here you have to add the individual site, otherwise it won't be visible. సో నువ్వు ఇప్పుడు వేరే బియూకి వెళ్ళి నాకు ఇది కావాలంటే రాదు, ఇట్ వోంట్ కమ్. ఓకేనా. సో మనం ఇప్పుడు MDHC యాడ్ చేశాం కదా, దేనికి యాడ్ చేశాను చెప్పండి, లోటస్కి యాడ్ చేశాం కదా. ఇప్పుడు చూడండి నేను చూపిస్తాను. We already added for Lotus, right? I'll show you. So go to transaction. So ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ గ్రీన్ కి, ఓకే,
ఇప్పుడు ఏంటి వస్తుంది, ఇది వాల్యూ గ్రీన్బర్గ్ బియూ యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి లోటస్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో వాల్యూ లెవెల్ we have the BU axis. So not here, this one. సో ఈ బియూకి యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి వస్తుంది. ఇది దిస్ కస్టమర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. ఓకే, బట్ నౌ లెట్స్ అజ్యూమ్ MDH you can take. Okay, so now still it is showing for MDH also. Why? Transaction type probably, but actually ఏంటంటే వస్తుంది. Okay, so if you go and see here, we added, right? Okay, it should come, but here we need to add the respect to the combination of BU యాడ్ చేసాం కానీ ఇది యాడ్ చేయలేదు కదా. అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ కొరీ చేసి మళ్ళీ ఆ బియూ ఇస్తే అప్పుడు మనకి ఇది వస్తుంది అనమాట, లేదంటే రాదు. జస్ట్ చెప్తున్నా 100% వస్తుంది. సో ఈ కేసులో ఏంటి, ఈచ్ సైట్కి వెళ్ళి దట్ బియూ యాక్సెస్ వీ హ్యావ్ టు ఈచ్ సైట్ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద రెస్పెక్టివ్ బియూ. ఓకే, బట్ ఈ కేసులో ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ హెడేక్. సో I have to, whenever I'm creating the each BU, I have to check whether this customer having the access for this BU at the site level. It's a very big headache. So if I take any other BU, okay, let's take even MTN also. Okay, if I take MTN, so this BU should be visible for me. I mean, this customer should be visible for me. That means if I have 100 BUs, for each BU I want to access the customer. ఏ కస్టమర్ అయినా ఏ బియూ అయినా ఏ కస్టమర్ అయినా యాక్సెస్ చేయగలగాలి వితౌట్ రెస్ట్రిక్షన్. సో అది మనకు RDS లో వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ ఒక కస్టమర్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. సో విల్ సీ హౌ ఇట్ విల్ బి. ఓకే, సో కస్టమర్ నేను చెప్పండి ఎవరైనా. సో ఎనీవన్ కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వన్ కస్టమర్. తెలుసు ఇండియా, తెలుసా? నేను ఈ ప్లాంట్కి వెళ్ళానండి, స్టేర్ ఇన్ చెన్నై. సో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా, మహేంద్ర కానీ, ఇష్యూ కానీ, లైలాండ్, డాంబ్లర్. అంటే ఇక్కడ బెంచ్ అనమాట, డాంబ్లర్ ఇస్ బెంచ్. సో కార్లకి వీటన్నిటికి ఏంటంటే ఈ హౌసింగ్స్ తయారు చేస్తారు. సో హౌసింగ్స్ మీకు తిరుగుతూ ఉంటాయి లారీస్కి వెనక, టైర్లకి, ఇవన్నీ వీళ్ళే తయారు చేస్తారు. ఓకే, సో ఇది యాక్చువల్లీ ఇదివరకు ఇండిపెండెంట్ కంపెనీ. ఇది సుందరం ఫైనాన్స్ అక్విజిషన్ జరిగింది. ఓకే, సుందరం ఫైనాన్స్ అక్విజిషన్ జరిగింది, మొత్తం పెద్ద ఫ్యాక్టరీ అండి. ఓకే, సో లెట్స్ క్రియేట్ దిస్ కస్టమర్ యాక్సెస్ ఇండియా. మన యుఎస్ అని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, యాక్సెస్ యుఎస్ లిమిటెడ్. మై కస్టమర్ నేమ్, డిస్క్రిప్షన్, external customer, automotive. So now I'm selecting my reference data set as a enterprise. Okay, enterprise US, enterprise US NY. Select any one of the postal code, New York NY. Okay, click on save and close. So in enterprise set the create section. Okay, let me use this. Second, అనేది
profile option, if you want, you can use the default one, or else even you can associate the respective profile class also. It should be fine. సో పేమెంట్ మెథడ్ వచ్చేసరికి నేనేం అసోసియేషన్ చేయట్లేదు. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ద పేమెంట్. సైట్ ఇంతే ఇక్కడ. I'll use the just build to site, ship to site and then I will not provide any BU here. So this enterprise site it will be applicable for all the customer who are there in the for any BU. So just add the build to ship. That's it. Click cancel. Second and BU add chain. I'm not going to add any BU because this supplier I want to visible for all the BUs who are there in my organization. 10 BUs or 15 BUs. Let's see. Okay. Ante. So now we can go and create the transaction. సో ఇప్పుడు ఇంకొక సెటప్ ఉంది చేయాలి. సో గో టు బిజినెస్ యూనిట్ సెట్ అసైన్మెంట్, దేర్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ టు ఎంటర్ప్రైజ్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్. కస్టమర్ అకౌంట్ రిలేషన్షిప్ సైట్ ప్లీజ్ నోట్. సో ఇది ఎంటర్ప్రైజ్ ఉండాలి కన్ఫర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఒకవేళ మీరు సో రెసిప్రోకల్ కస్టమర్ యూజ్ చేస్తున్నా కూడా ఎంటర్ప్రైజ్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ద రెసిప్రోకల్ కస్టమర్ యూ షుడ్ బి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో షుడ్ బి ఎంటర్ప్రైజ్. సేవ్ అండ్ క్లోజ్. So please note down. రన్ చేస్తున్నారా? Click on save, save and close. So now let's go and create the transaction. So this is okay. We are expected because it's our BU. Okay. Let's complete and review. Enter the required information. Okay. ఓకే. ఏంటి అంటే మనం ఆటో అకౌంటింగ్ రూల్ కస్టమర్ సైట్ బిల్ టు అని ఇచ్చాం కదా, అందువల్ల అకౌంట్స్ పిక్ అవ్వలేదు, మాన్యువల్గా నో ప్రాబ్లమ్, ఎక్స్పెక్టెడ్. సో బిల్ టు సైట్ రౌటింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పాం కదా, రిసిబుల్ అకౌంట్ అవి. సో అది మనం ఇక్కడ అవి అకౌంట్స్ రావు, అవి మనం మాన్యువల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నేషనల్ అకౌంట్ బిల్ టు సైట్ నుంచి తీసుకోమని చెప్పాం. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఆటో అకౌంటింగ్ రూల్ వి స్పెసిఫైడ్ యాజ్ ఎ రిసిబుల్ అకౌంట్, టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ సైట్. మనం ఇప్పుడు సైట్ లో అసలు కాంబినేషన్ ఇవ్వలేదు, బిగ్యూఎస్ అనే ఇవ్వలేదు.
మరి అక్కడ నుంచి ఎక్కడ తెచ్చుకుంటుందో తెచ్చుకోదు. ఓకే, సో ఇట్స్ అ కంప్లీటెడ్ నౌ. నౌ లెట్ మీ create one more transaction with other BU, either MDH BU you can consider or else any BU. Okay, let's take MDH. So I don't know it will come or not, but let's see. BU వదిలేదు. Okay, we'll do one thing. Is that this is acceptable for MDH also. కంప్లీట్ అయింది చూడండి. ఏ కస్టమర్ చూడండి. సో ప్రొఫైల్ క్లాస్ ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే కస్టమర్ ప్రొఫైల్ క్లాస్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ పేమెంట్ టర్మ్ అది కూడా బ్లాంక్ ఇస్తే మనకి సెటప్ వైజ్ వచ్చేదండి. ఓకేనా. సో కావాలంటే ఇప్పుడు ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ కూడా క్రియేట్ చేయండి. ఇది ఎంటీఎన్కి 100% వస్తుంది. ఎందుకంటే సో వీ కెనాట్ సే టు ద సిస్టమ్ ఎస్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కస్టమర్ ఫర్ దిస్ బియూ లైక్ దట్ వీ డిడెంట్ స్పెసిఫైడ్ దేర్. మనం అక్కడెక్కడ చెప్పలేదు ఈ బియూకి కస్టమర్ అని చెప్పి. వీ జస్ట్ గివెన్ యాజ్ ఎ నార్మల్ ఎంటర్ప్రైజ్ సెట్, దట్స్ ఇట్. బియూ మ్యాపింగ్ కూడా మనం చేయలేదు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్. ఇది ఎంటర్ప్రైజ్ రిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అంత ఈజీ కాదు. సో సొల్యూషన్ అనేది నవ్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ది లాట్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్. ఇప్పుడు ఎంత మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ రెడ్యూస్ అయినట్టు వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అది కాంబినేషన్ లేదు కదా, అందువల్ల వస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇక్కడ BU1, BU2, BU3, BU4 ఉంది. సో 4 times I will add the 4 sites. Either if I am using single site, 4 times I need to add the single BU. But when I use this enterprise set, simply I will I will give this bill to one site to the respective address and all. Then automatically I can able to see this customer for all the BUs. ఏ BUకి వెళ్ళినా నాకు ఈ కస్టమర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఇట్స్ ఎ కామన్. మనకు పేమెంట్ టర్మ్ ఎలా విజిబుల్ అవుతుంది అన్ని BUsకి, అంతే సేమ్ లాజిక్, ఏం లేదు ఇక్కడ. క్లియరా? ఏపీలో పేమెంట్ టర్మ్ కామన్ సెట్ ఎవరికైతే ఇస్తామో కామన్ సెట్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క BUకి ఆ పేమెంట్ టర్మ్ విజిబుల్ అవుతుంది. డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆర్ నాట్? ఓకేనా? హలో, ఏంటండి మాట్లాడదు? ఇప్పుడు అర్థమైందా లేదా లాజిక్ ఎంతకి? నేను ఇంతలా అని చెప్పాను చాలాసేపు, ఆల్మోస్ట్ 41 hours ఇదే చెప్పాను. చిన్న కాన్సెప్టే, మరి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మరి మీకు ఎంతమందికి అర్థమైందో ఐ డోంట్ నో. చెప్పండి అండి, అర్థమైందా లేదా? హలో, క్లియర్ సార్. మిగతా వాళ్ళండి, ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. తెలుసా మీకు? తీసుకోవట్లేదు, బట్ కస్టమర్ నేమ్ వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎంటర్ప్రైజ్ సెట్ యూజ్ చేస్తామో ఈ కస్టమర్ అనేది గ్లోబల్ లెవెల్ అనమాట, అందరికి విజిబుల్ అవుతుంది. ఏ BUs ఉంటే మనకు 10, 20 BUs 20 BUsకి అదే కస్టమర్ విజిబుల్ అవుతుంది. లేదు సైట్ వైజ్ రిస్ట్రిక్షన్ అయితే ఈచ్ సైట్కి ఈచ్ BU. ఒక సైట్ ఇండివిజువల్ BUs కావాలంటే ఇలాగ. సో ఈ విధంగా మీ కస్టమర్ సైట్ అసైన్మెంట్ అనేది రియల్ టైంలో ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏదో సింగిల్ గా 1 BUకి 1 bill to ship to which అయితే అవుతుందని కాదు. దిస్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో వేర్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్, వేర్ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ ద కస్టమర్స్. ఇది యాక్చువల్గా ఇది GE కేసు ఇది. ఓకేనా? సో ఇది వచ్చేసరికి MDH కేసు. సో ఇది MDHలో న్యూగా ప్రపోజ్ చేసిన సొల్యూషన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇవన్నీ నేను చేశాను కాబట్టి ఇంత ఇన్ డీటెయిల్గా డయాగ్రామ్స్ వేసి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నీట్గా చూపిస్తున్నా. ఓకేనా? సో రియల్ టైంలో ఇదే ఉంటుంది, ఇలాగే ఉంటుంది. సో మీకు ఈడలాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు ఒకటి ఉండదు. ఆ లాజిక్ అంతా మీకు అర్థమయ్యేసరికి చాలా టైం పడుతుంది. ఓకేనా? సో టేక్ ఏ స్క్రీన్ ప్రింట్ ఆఫ్ దిస్
Any doubt still here? Anyone? Chapradeep. ఇప్పుడు లాస్ట్ కస్టమర్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ ఉంటే మనం ఎక్కడ మ్యాప్ చేస్తున్నాం ఎంటర్ప్రైజ్ కి? మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ ఉన్న ఎంటర్ప్రైజ్ ఇచ్చేయడమే నువ్వు. ఆ మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ అనేది మల్టిపుల్ బియూ విజిబుల్ అవుతుంది. బియూ వైజ్ రిస్ట్రిక్షన్ లేదు ఇంకా అక్కడ. సో ఇక్కడ బియూ వైజ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఉండదు ఇక్కడ. కస్టమర్ ఇప్పుడు నీకు బియూ మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ ఉంటే సెట్ ఇదే ఇచ్చేస్తావు, బియూ ఏమి ఇవ్వము ఇంకా. ఓకే, అర్థమైందా అర్థం కాలేదా ప్రదీప్? ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా యాక్సిల్ అనే ఇప్పుడు ఆ కస్టమర్ నేమ్ అనేది డైరెక్ట్ గా పిక్ చేస్తున్నాడు కదా, పిక్ చేసింది బిల్ టు కస్టమర్. అది నేను ఏమన్నా అంటే మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ ఉంటే అది ఈ పర్టికులర్ కస్టమర్ అని ఎలా పిక్ చేస్తుంది? ఎక్కడైనా మ్యాపింగ్ ఉందా అందులో ఎంటర్ప్రైజ్? అంటే మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ నాకు అర్థం కాదు. ఈ బిల్ టు నేమ్ యాక్సెల్స్ అనే కస్టమర్ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళు మల్టిపుల్ గా ఉంటే ఎలా పిక్ అవుద్దని? కస్టమర్ ఒకటే ఉండేది గ్లోబల్. సి నీకు ఇక్కడ చూడు క్లియర్ గా, ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ కస్టమర్. అంటే ఒక కస్టమర్ మల్టిపుల్ బియూస్ విజిబుల్ అవుతుంది. సేమ్ బియూ మన ఆర్గనైజేషన్ లోని యాక్చువల్గా ఇలాగే ఉంటాయి. మనం ఇన్ని బియూస్ క్రియేట్ చేసి సెటప్ చేయలేం కాబట్టి ఎండిహెచ్ కి ఎంటీని చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సింగిల్ కస్టమర్ ఇట్ విల్ యాక్సెసిబుల్, ఇట్ విల్ విజిబుల్ ఫర్ ఆల్ బియూస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటర్ప్రైజ్. లేదు నాకు ఒకే కస్టమర్ మల్టిపుల్ బియూస్ గా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే నువ్వు ఇలా చేయాలి. ఒక సైట్ నుంచి మల్టిపుల్ బియూస్ గా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే ఇలా చేయాలి. ఇప్పుడు నీకు డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ ఉండి దాన్ని ఇప్పుడు నువ్వు సింగిల్ బియూకే మ్యాప్ చేయాలంటే ఇంకా బియూ1 మ్యాపింగ్ చేయాలి. ఏ కస్టమర్ బియూ1, బి కస్టమర్ బియూ2, సి కస్టమర్ బియూ3. నువ్వు అలా చేసుకోవాలంటే నువ్వు డైరెక్ట్ గా బియూ మ్యాప్ చేయాలి. బియూ మ్యాప్ చేయకుండా ఆ రిస్ట్రిక్షన్ రాదు. ఇఫ్ యూ యూజ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ ఇట్ విల్ విజిబుల్ ఫర్ ఆల్ బియూస్ అక్రాస్ ది అప్లికేషన్. ఓకే, అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? అర్థమైందా? ఇంకొక చిన్న క్లారిఫికేషన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అలా గ్లోబల్ కస్టమర్స్ మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ ఉంటే మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ ఉన్నాక అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు 10 కస్టమర్స్ గ్లోబల్ కస్టమర్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు గ్లోబల్ కస్టమర్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో, ఇప్పుడు డెల్ కంప్యూటర్స్ అనుకో. సో జస్ట్ మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లోడ్ విండోస్ ఓఎస్ మనం తయారు చేస్తాం. డెల్ కంప్యూటర్స్ ఇప్పుడు మనం డెల్ కంప్యూటర్స్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రొడక్ట్. వరల్డ్ వైడ్ వాడు మనం ఎక్కడున్నా కానీ మనం వాడికి సర్వీస్ ఇవ్వాలి. యాజ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ మన దగ్గర నుంచి కొంటున్నాడు కాబట్టి, సమ్ చిప్ కొంటున్నాడు లేదా యూఎస్బి పోర్ట్ కొంటున్నాడు అనుకోండి మన దగ్గర నుంచి, లేదా మదర్ బోర్డే కొంటున్నాడు. సో వీఆర్ ద ASUS ఆర్గనైజేషన్, వీఆర్ సెల్లింగ్ మదర్ బోర్డ్స్ టు డెల్, హెచ్పి, లెనోవా, ఓకే, ఓవర్ ఇట్ మేబీ యాపిల్, సంథింగ్ ఓవర్ ఇట్ మేబీ. ఇప్పుడు వీళ్ళు గ్లోబల్ కస్టమర్ అయినప్పుడు నువ్వు కస్టమర్ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది. కస్టమర్ ఒకటే, ఇంకా నీకు మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ ఉండదు. కస్టమర్ నేమ్ డిఫరెంట్ అయితే కస్టమర్ అంటే ఇప్పుడు హెచ్పి అనేది ఒకటే ఉండేది. ఇంకా గ్లోబల్ ఇప్పుడు 10 కంట్రీస్ ఉన్నా కానీ ఇంతే. ఇక్కడ నీకు 10 కంట్రీస్ కూడా ఒకటే కస్టమర్. ఇక్కడ నీకు ఎన్ని వ్యూస్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ అన్ని వ్యూస్ కి సింగిల్ కస్టమర్ విజిబుల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఇచ్చావు. ఓకేనా, అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది. ఇప్పుడు గ్లోబల్ అదే కస్టమర్స్ లెనోవా కూడా గ్లోబల్ కస్టమర్, అది కూడా ఇలాగే క్రియేట్ చేస్తాం అంతే. బియూ యాక్సెస్ అనేది ఎక్కడ ఇవ్వము. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను, అబోవ్ కస్టమర్ నేమ్ విల్ బి విజిబుల్ ఫర్ ఆల్ బియూస్. అర్థమైందా అర్థం కాలేదు? ఓకే, క్లియర్. అంటే నీకు ఎక్కడ గ్యాప్ అని చెప్పి నేను చెప్తాను. యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర అని ఉంది కదా కస్టమర్ నేమ్, ద సేమ్ థింగ్ అలానే లెనోవో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. అలా కస్టమర్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ ఉన్నప్పుడు అలా ఆటోమేటిక్ గా ఎలా పిక్ అవుతుంది అని ఎక్కడ మ్యాప్ చేస్తున్నామని అడుగుతున్నాను. ఆటోమేటిక్ ఏమి ఉండదు. సో ఇప్పుడు నీకు మహేంద్ర ఉంది, ఇంకోటి నువ్వు అన్నట్టు లెనోవో అనుకో, లెనోవో కూడా కాన్ఫిగరేషన్ ఇంత ఆటోమేటిక్ పికింగ్ ఏమి ఉండదు. యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎందుకు అది ఆటోమేటిక్ ఏ బియూ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంతే. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏపీలో పేమెంట్ టర్మ్ ఉంది, కామన్ సెట్ అనేది నువ్వు పేమెంట్ టర్మ్ ఎన్ని పేమెంట్ టర్మ్స్ పూరి చేస్తే అన్ని బీస్ విజిబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే నీ కామన్ సెట్ అనేది ఎన్ని బియూస్ కి అయితే యాక్సెస్ ఉందో, ఇది పేమెంట్ టర్మ్ ఆబ్జెక్ట్ కి రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ మేనేజ్ బిజినెస్ సెట్ పేమెంట్ టర్మ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందో అందరికి విజిబుల్ అవుతుంది అది. ఇక్కడ కామన్ అంటే యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఉండదు. ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ లెవెల్ దాట్ కస్టమర్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ బై ఎనీ బియూ అక్రాస్ ది అప్లికేషన్.
అప్లికేషన్ మొత్తంలో చూపిస్తుంది. ఏ బియ్యూకైనా వస్తుంది. ఈ బియ్యూ ఆ బియ్యూ అనే కాదు, మనదైనా వేరే వాళ్ళదైనా మొత్తానికి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ లో మన బియ్యూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఎంటర్ప్రైజ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ టూ చూపిస్తారు సార్ స్క్రీన్ షాట్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది. ఓకే, ఇది ఒక నిమిషం, స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ లేదు, ఒక నిమిషం. ఈ లాజిక్స్ ఎవరికి తెలియదండి. ఓకే, నువ్వు సింపుల్ గా కస్టమర్ క్రియేట్ చేసిన ప్రాక్టీస్ పర్పస్ బానే ఉంటది నేను చెప్పింది, బట్ రియల్ టైం లో అది ఉండదు అక్కడ. సో నువ్వు ఒక కస్టమర్ కి 10 సైట్స్ చూసావు అనుకో, షాక్ అవుతావు. ఇంకోటి ఉంది జిఈ కేసులు, అది చూస్తే మీకు మైండ్ పోతుంది. చూపిస్తాను. ఇది ఫస్ట్ స్క్రీన్ ప్రింట్ తీసుకోండి, జిఈ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా ఒకటి. కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేయాలి. స్క్రోల్ అప్, సారీ స్క్రోల్ అప్. ఇప్పుడు లాస్ట్ బ్యాచ్ గా చెప్పానండి కొన్ని కొన్ని ఇట్లా డయాగ్రామ్స్ ఇలా మీ బ్యాచ్ టైం తీసుకున్నాక నేను డయాగ్రామ్ వేస్తున్నా, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ టేబుల్స్ అని. ఎందుకంటే సో నాకు అన్ని గుర్తుండవండి. ఓకే, సో ఇన్ని కాన్సెప్ట్స్ లో అన్ని నాకు గుర్తుండవు. సో ఇట్లా కొంచెం టైం తీసుకున్నా చేశాను అనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం బ్యాచ్ ఈజీ అవుతుంది. ఆ క్వాలిటీ అనేది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది బ్యాచ్ కి. సో టేక్ ఎ టేబుల్ దిస్ క్విక్లీ. మీరు వెళ్ళి మార్కెట్ లో చెక్ చేసుకోండి, ఎంత నీట్ గా ఎంత డెలివరబుల్స్ తో క్వాలిటీకి ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరని నాకు చూపించండి. దీనికి మెయిన్ ఓపిక కావాలండి. ఎందుకంటే నేను మీకు ఎంత క్వాలిటీ ఎంత టైం డెలివరీ చేసే కొందుకు నాకు ఆ బ్యాచ్ అంత డిలే అవుతుంది. నాకు అన్ని క్లాసులు ఎక్స్ట్రా పడతాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో టైం పెరిగే కొందుకు మీకు క్వాలిటీ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ 2 months లో కోర్స్ అయిపోతుంది, 3 months లో కోర్స్ అయిపోతుంది బయటకు వెళ్తారు. ఏం చెప్తారు 2 months 3 months లో? మీకు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మంత్ నుంచి చదువుతున్నారు రియల్ టైం కాన్సెప్ట్, గట్టిగా 50 కూడా అవ్వాలి, ఇంకా 40 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అటు ఇటు. ఎప్పుడు చెప్పాలి అది? మళ్ళీ డైలీ 1.5 hours తీసుకుంటున్నాను పైన. వీకెండ్స్ కూడా రెస్ట్ ఇవ్వట్లేదు. స్క్రీన్ ప్రింట్. క్లియర్ సార్. సో తీసుకోండి, ఇప్పుడు మీకు జిఈ కేసు చూపిస్తాను.
ఓకేనా? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, చూడండి, ఇప్పుడు కస్టమర్ నెంబర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సైట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ సైట్స్ ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ one customer account is mapped to one customer site, another customer account site mapped to another customer site. So each BU కి, each site కి different account numbers ఉంటాయి, associated customer account numbers, site numbers. ఓకేనా? సో ఇది GE కేస్. సో ఒక కస్టమర్ కి ఒక సైట్ ఉంటుంది అకౌంట్ నెంబర్ కి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ నేను వెరీ ఫస్ట్ చేశానండి. అర్థమైందా? స్క్రీన్ ప్రింట్ తీసుకోండి. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద యూజ్ కేస్ అండి. జియో డిజిటల్ లో చేస్తుంది. సో నాకు ఆ కస్టమర్ నేమ్ ఆన్ రావట్లేదు, చూస్తాను. వినాయక సంథింగ్ ట్రేడర్స్ ఏదో నేను ఆల్రెడీ చేసి చూపించా ఒక బ్యాచ్ కి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా, సరే ఈ రెండు వదిలేండి. ఇప్పుడు నేను ఇంకో అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐ క్రియేట్ వన్ మోర్ అకౌంట్. అకౌంట్ డిస్క్రిప్షన్ సేమ్ ఓన్లీ. మేబీ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ అండ్ ఓకే. ఇప్పుడు నాకు టూ ఉన్నాయి. ఓకేనా? దిస్ సైట్ ఐ కెన్ మ్యాప్ టు దిస్ ఇస్ మై డిఫరెంట్ సైట్. చూసారా? సో దీనికి టూ ఉన్నాయి సైట్స్. వెన్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ మై న్యూ అకౌంట్ నెంబర్, ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ సైట్ విత్ అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో అట్లాగా. సో వీ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ అకౌంట్ నెంబర్, మల్టిపుల్ సైట్స్ ఆల్సో. చూడండి, బట్ కస్టమర్ నేమ్ is only one, organization one. But if you want different account number with by associating a different site number, yes, we can do like this. So this is one kind of solution. అప్పుడు ఏంటి అంటే అకౌంట్ యూనిక్ ఉంటుంది, సైట్ యూనిక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన కేసులో అకౌంటే ఒకటే ఉంటుంది, సైట్స్ అనేవి మల్టిపుల్ ఉన్నాయి. నాకు అకౌంట్ కూడా యూనిక్ కావాలి, కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు, క్రిస్టల్ క్లియర్ అన్నప్పుడు జస్ట్ దే విల్ గో అండ్ క్రియేట్ ద డిఫరెంట్ అకౌంట్. హియర్ దే విల్ మ్యాప్ ద బిల్. అంతే. క్లియరా గైస్, ఎవ్రీవన్? చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీకు ఎన్ని ఎవరు బయట చెప్పరు. ఓకే, సో నేను ఇన్ని యూజ్ కేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఇది, ఏ దానికైనా కామన్ వర్క్ అవుతుంది, ఒక పియూ క్రియేట్ చేసి ఒక దాంట్లో యాడ్ చేసి చూపించవచ్చు.
but this is the reality. Done. ఒకసారి థర్డ్ యూస్ కేసు స్కూల్లో స్కూల్ థ్యాంక్ యూ. Done. ఎస్. So that is all about that. And 1 minute. Next functionality. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి క్యాష్ సేల్ ఎట్లాగో ఏపీలో క్యాష్ పెట్టి క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా అయినాయి అలాగే క్యాష్ సేల్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్. ఒక నిమిషం. దీన్ని మనం సో క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్ బ్రాంచ్ ఆర్ స్టోర్ ఆర్ ఎ ప్లాంట్. సో డైరెక్ట్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఇప్పుడు క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ అని చెప్పండి. వైస్ వర్స అవుతుంది అంతేనా? ఒక్క నిమిషం. డైరెక్ట్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ ఏంటి అంటే గూగుల్ మినిట్ వస్తుంది.
1 minute. I'm writing the entry. So చూడండి. సో క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్ వస్తుంది. ఓకే, సో గుడ్ సోల్డ్ ఇన్ క్యాష్. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీ ఏంటి? సో దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ ప్లాంట్ ఇదర్ స్టోర్. సో డైరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇప్పుడు యూజర్ అడుగుతాడు, నేను దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవాలి అప్లికేషన్ లో అడుగుతాడు. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ క్యాష్ కస్టమర్. సో మనం పెట్టి క్యాష్ సప్లైర్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం ఏపీలో. ఓకే, సో ద సేమ్ వే వీ కెన్ క్రియేట్ ద క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇది పుట్ ఆన్ చేసుకోండి. సో నార్మల్ సప్లైర్ ఎలా చేస్తాం అంతేనండి. రైట్, వీ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ద క్యాష్ సప్లైర్ అండ్ బుక్ ద ట్రాన్సాక్షన్. అంతే. స్టోర్ కి ఎట్లయినప్పుడు డైరెక్ట్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్. ఓకేనా? సో దీనికి ఏం చేయాలి అంటే, సో దెర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ టు ఎనీ setup level configuration. We can directly go and create the cash transaction for cash supply customer. Sorry, cash customers. So నువ్వు ఇక్కడ వేరే లుక్అప్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, we can use the వేరే లుక్అప్ code for cash suppliers. So select an enterprise. Okay, applicable for this customer for all BUs. నువ్వు ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఇచ్చావనుకో, ఈచ్ బియూకి ఒక క్యాష్ సప్లైర్ క్రియేట్ చేయాలి, లేదంటే క్యాష్ కస్టమర్ క్రియేట్ చేయాలి. సారీ, లేదంటే బియూ వైజ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇట్స్ ఎ రిపీటెడ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్. సో టు అవాయిడ్ దట్, simply give the cash customer with the enterprise set, so we can able to access across the BUs. All BUs access వచ్చేస్తుంది అంతే. So just add bill to ship to, that should be enough. Yes, Chanardi. సార్ ఇక్కడ క్యాష్ కస్టమర్ కి నార్మల్ కస్టమర్ కి మనం ఎక్కడ డిఫరెన్సెస్ చూడొచ్చు సార్? ఓన్లీ నేమింగ్ మాత్రమే క్యాష్ కస్టమర్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అవును, డిఫరెన్షియేషన్ అంటే మనం ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రమే పేమెంట్ మెథడ్ క్యాష్ మెథడ్ తీసుకొని చేస్తామా, లేకుంటే ఎలా ఉంది సార్? ట్రాన్సాక్షన్ రిసిప్ట్ క్యాష్ మెథడ్ తీసుకుంటూ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేసరికి చూపిస్తాను. లెట్ మీ సీ. సో నౌ ఐ క్రియేటెడ్ మై కస్టమర్. దర్ ఇస్ నో బియూ మ్యాపింగ్. సో నాకు ఈ బియూ ఆ బియూ అని నేనే చెప్పలేదు. ఓకేనా? సో లెట్ మీ click on save and close. So let's create one transaction. So direct sales in the store or a plant. Thousand quantity 5,000. ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆటో కౌంటింగ్ రూల్ మనం బిల్ టు ఇచ్చాం కాబట్టి, సో ఎడిట్ చేసి రెస్పెక్టివ్ కాంబినేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో దీనికి మళ్ళీ క్యాష్ సేల్ అని చెప్పి ఎంట్రీ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. నేషనల్ అకౌంట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సపరేట్ నేషనల్ అకౌంట్ ఫర్ రిసీవబుల్ అండ్ రెవెన్యూ ఫర్ క్యాష్ సేల్ పర్పస్.
cash receivable, cash supply, I mean cash revenue account, like that we can create. So which one is missing now? This. Okay. The domestic receivable. Remember to complete and review. So now we created a transaction. Okay. So do the post ledger also. సో ఇప్పుడు క్యాష్ బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ ఏపీలో చేసాం అదే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇప్పుడు రిసిప్ట్ క్లాస్ రిసిప్ట్ మీద మ్యాప్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఐ షో యూ దట్. క్లాస్ రిసిప్ట్ మీద సిస్టమ్ మాన్యువల్, నో రెమిటెన్స్, డైరెక్ట్ standard pattern. Yeah, so this is the way we can create receipt class receipt మీద. So this I will give value cash. So you can give cash sales. Okay, value cash sales. You can give same and so ఇక్కడ cash sales లాగే ఉంది. Value cash sales. So here we can add our bank account. You cash bank account you can select. It's not a primary pay. So I'm just selecting the random combination. Okay. It's not. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సో క్యాష్ వచ్చింది కాబట్టి దీని క్యాష్ బ్యాంక్ అకౌంట్ రిసిప్ట్ క్లాస్ రిసిప్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దాట్ ఇట్ ఈస్ మ్యాప్ టు దిస్ క్యాష్ బ్యాక్. సో దెర్ ఇస్ నో రికన్సిలేషన్. ఓకే, ఇంకా రికన్సిలేషన్ ఉండదు, నేను చూపిస్తాను. సో ఇది పుట్ డౌన్ చేసుకొని చెప్తాను. So just click on save and close. So now we can go and create the receipt. సో నేను ప్రీ రిక్వెస్ట్ రాస్తానండి, డోంట్ వరీ, పోస్ట్ దిస్ విల్ రైట్ దట్. సో రెండు సెటప్స్ ఉంటాయి, ఇంకా అటు నుంచి వస్తే మొత్తం ఉంటాయి, చూపిస్తుంది కూడా. సో రిసిప్ట్ సోర్స్ చేయలేదు కదా మనం దీనికి.
So manual. This is also manual. It is not. సో కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. రిపీట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇవన్నీ లైవ్ సినారియోస్ అండి. మీకు నార్మల్గా ఇన్వాయిస్ రీసెర్చ్ ఎవరైనా చేస్తారు. ఎవడ రియల్ టైమ్ లో జస్ట్ ఒక బేసిక్ ఫ్లో లోనే ఒక కేసులో యూజ్ చేస్తాం. బట్ దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ రిక్వైర్మెంట్, యాక్చువల్ యాక్టివిటీస్ విచ్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ డైలీ డైలీ యాక్టివిటీస్. మీరు ఇంకా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో లేదా నువ్వే బిజినెస్ చేస్తే ఎలా రన్ అవుతుంది, ఎన్ని సినారియోలు ఉంటాయి ఏంటి అని నువ్వు థింక్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ యూ క్యాన్ క్రియేట్ యువర్ రిసిప్ట్. Cash bank, cash branch are coming. Okay. So this is the apply order. ఇక్కడ చూడండి, స్టేటస్ ఇప్పుడు న్యూ ఉంది కదా, అబ్జర్వ్ చేయండి. సో వన్స్ ద మూమెంట్ వి క్రియేటెడ్ రిసీట్, ఇట్ విల్ చేంజ్ టు క్లియర్డ్ స్టేటస్ డైరెక్ట్లీ. సో కన్ఫర్మ్డ్, రెమిటెడ్ అవన్నీ వస్తాయి. బట్ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది చూడండి, ఇట్స్ క్లియర్డ్ స్టేటస్. ఎందుకంటే క్యాష్ వచ్చేసింది. సో ఫైనల్లీ ఐ రిసీవ్డ్ మై క్యాష్, దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు డూ ద రెమిటెన్స్ అండ్ ఎందుకంటే ఇట్స్ క్యాష్ ఎంటర్. సో అదే నువ్వు నార్మల్ రిసీట్ చూడండి. సో రెమిటెడ్, కన్ఫర్మ్డ్, క్యాష్ కన్ఫర్మ్డ్ అండ్ రెమిటెడ్. Then if you do the reconciliation cash management, then it will change you to cleared status. సో రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువ ఇదే యూజ్ చేస్తారు మనం క్రియేట్ చేసిన రిసిప్ట్ మీద. ఓకే, సింతేనండి. సో జస్ట్ డూ ద అకౌంట్. కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఎంట్రీ ఇట్ విల్ కమ్. క్యాష్ టు రిసీవబుల్. క్యాష్ టు రిసీవబుల్. ఇది రిసిప్ట్ లో
సో ఇలా సరే, సో ఇవి రెండు నాక్ ఆఫ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేవు. ఈ సేల్ ఎంట్రీ మనం నార్మల్గా తీసుకున్నాం. సో మన ఇన్వాయిస్ లో చూస్తే అది ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ వస్తుంది. అది సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ వస్తుంది. సో వద్దులేండి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నార్మల్ ఎంట్రీ, క్యాష్ ఎంట్రీ వచ్చేసరికి అది చెప్పాలి. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్. సో దీంట్లో దీంట్లో ఏపీ సైడ్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ ఓకే. సో బ్యాంక్ బ్రాంచ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి క్యాష్ లో. సో నెక్స్ట్, సో మిగతా కాన్ఫిగరేషన్ యాజ్ యూజువల్. సో let me copy the task. టాస్క్ ప్యాన్ ఉంటుందండి.
ఓకే. సో చిన్నదే కానీ చూడండి ఎంత లాజిక్ ఉందో దాంట్లో. అర్థమైందో లేదు. ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేశాను ఏంటి ఏ చెప్పుకోవాలని ఏం ఉండదు అక్కడ. ఇదైపోతుంది. ఇంకేమైనా మిస్ అయ్యాను చూడండి. ఒకవేళ డాక్యుమెంట్ సీక్వెన్స్ ఉంటే అవి యాడ్ అవుతాయి. అవి కామన్ ఇంకా దేనికైనా కానీ. కూడా చేసుకున్నది. అయిపోయాయి. సో నెక్స్ట్ టైం సింపుల్ గా ఉంటుంది. మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే దీని తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి. చూడండి 2 సినారియోస్. సో మచ్ టైం ఇట్. మళ్ళీ చిన్నవే బట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుందో చూడండి. సో వాట్ యూ డిడ్ ఇన్ AR in requirement gathering అంటే చెప్పండి అది. సో దే హ్యావ్ a requirement to book the direct cashier transactions. Like they want reduce the maintenance efforts to access the single customer for across the BU. We have a 15 plants. Each plant has one BU. So one customer is so the same customer is applicable for all BUs. So in this case, we suggested this enterprise reference data set to fulfill the requirement. ఇట్లాగే చెప్పేది ఏముంటాయి చెప్పండి. సో కొంచెం మైండ్ పెట్టండి అండి. అంత ఏం ఉండదు, పెద్ద ఇదేం కాదు. ఇది టైం పడుతుంది బట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది నాకు అంతే. ఓకే. సో ఇంకేమున్నాయి. సో బ్యాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ సెంట్రల్ కలెక్షన్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఓకే. సో ఎంటర్ప్రైజ్ ఇస్ డన్, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ డన్. సో రిపోర్టింగ్ షోస్ ఇక్కడ చూడండి. సో లేదంటే అది నేను ఒక టేబుల్ వేసి చెప్తాను, మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఐ మేక్ ద వన్ టేబుల్, దెన్ ఐ విల్ డూ దట్. సో అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ట్రాన్స్లేట్ చెప్పిన మీకు అర్థం కావు, చెప్తాను. ఓకే. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సో టుమారో వీ హ్యావ్ సెషన్ అండి 6:40.
సో రేపు మార్నింగ్ 6:40కి మీకు సెషన్ ఉంది. మార్నింగ్ బ్యాచ్ టుగెదర్ ఉంది. ఆటో లాగ్ బాక్స్ చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఆటో లాగ్ బాక్స్. We have a session tomorrow morning. So don't miss, it's 100% interview question in AR mode. సో ఆటో లాగ్ బాక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ లో చేయము, అప్డేట్ టెంప్లెట్ యూజ్ చేసి మనం లోడ్ చేస్తాం, సింపులే. సో కాకపోతే ఆ డేటా అనేది కొంచెం టర్మినల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. విల్ సీ దట్. సో ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా గైస్? టుమారో మార్నింగ్ అది. ఎస్, టుమారో మార్నింగ్. ఈవినింగ్ కూడా ఉంటుంది, 90% ఉంటుంది. ఒకవేళ నేను బయటకు వెళ్ళి ఏమైనా ఉంటే వెళ్ళి అప్డేట్ ఇవ్వద్దు. టుమారో మార్నింగ్ టైమింగ్ 6:40. ఓకే. So please try to join the session on time so that if we have a time we can discuss few more concepts. Okay na? సార్ 2 డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్. చెప్పండి. సార్ మేనేజ్ అకౌంట్ క్రాస్ వాలిడేషన్ రూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం సార్. అవి యూజ్ చేసినప్పటికి కూడా ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు సార్. అప్పుడు ఎలా సార్ ఆ బగ్ మనం క్లియర్ చేసేది? చూడు, ఆ కాంబినేషన్ నీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిందో లేదో చూస్తే తెలుస్తుంది. అది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు సార్, కానీ కొత్తగా క్రియేట్ చేసినా కూడా అది నువ్వు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, అది రన్ చేసావు, వైలేషన్ ప్రోగ్రామ్? చేశాం సార్. అది ఇన్స్టెన్స్ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి, నీకు డెమోలు అన్ని కరెక్ట్గా రావు. ఓకే సార్. సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు నిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా సార్. ఇప్పుడు ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో అడ్వాన్స్ గా అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి అవుతుందా సార్? అందులో ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి? సో అడ్జస్ట్మెంట్ నువ్వు అడ్వాన్స్ చేసిన అల్టిమేట్ అది కూడా నీకు రిసిప్టే కదా. సార్ జస్ట్ అయితే చేయొచ్చు, బ్రహ్మాండం చేయొచ్చు. ఓకే సార్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ, in my list how many it is showing? 57 concepts we completed, and not 57, sorry, 56. 55 కాన్సెప్ట్స్ దాకా అయిపోయాయి ఇన్ మై లిస్ట్. ఓకే, ఇంకా డ్యూ ఉన్నాయి వచ్చేసరికి నియర్లీ 30+ అవి. సో 30 ఉన్నాయండి, ఇంకా 33. ఓకే, 33 ఉన్నాయి ఇంకా. సో విల్ సీ హౌ ఇట్ విల్. సో దీంట్లో ఆటో లాక్ బాక్స్ కొంచెం టైం పడుతుంది. సో ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ బ్యాంక్ ఇంటిగ్రేషన్ అవి ఏపీఆర్ నెట్టింగ్ అది చూడాలండి, మళ్ళీ టైం చూడలేను. సో ఎఫ్ఏలో ఫ్లాట్ ఫైల్ క్రియేషన్, ఏఆర్లో ఒక 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి మంచివి. సివిఆర్ అబిడేవిట్ టెంప్లెట్ ద్వారా లోడ్ చేయాలి, అది నేను వర్కౌట్ చేయాలి. జిఎల్బి సో దాని అటు 30+ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, చూద్దాం. సో మిగతా ఎఫ్ఏ రిలేటెడ్ ఎఫ్ఆర్ఎస్ అవి నేను మా ఫ్రెండ్ చేత చెప్పిస్తాను. సో అవి ఏముంది, వీకెండ్లో మార్నింగ్ సెషన్ పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. ముందే ప్రిపేర్ అవ్వండి అవన్నీ. ఓకే, చలో అండి, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. ప్రాక్టీస్ చేయాలా, ఇన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పినప్పుడు అన్నీ ఒకసారి చేస్తే మీకు ఇంటర్వ్యూలో బాగుంటుంది, వర్క్లోకి వెళ్ళినాక బాగుంటుంది. జస్ట్ సింపుల్లీ చూసే విని వదిలేస్తే ఏం లాభం? మీకు ఇన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఎవరు చెప్పరు అసలు బయట. ఎందుకు చెప్తారండి? ఎవరు చెప్పరండి. 2 months రియల్ టైంకే ఓన్లీ స్పెండ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు? ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ 2 months, 2.5 months, 3 months లో అన్ని ట్రైనింగ్స్ చెప్పేవాళ్ళు. ఓన్లీ రియల్ టైం 2 months ఎవరు చెప్తారు? ఎవరికి అంత ఓపుకొని చెప్పండి ఈరోజు, డబ్బులు తీసుకునే వాళ్ళు. చదువుకోండి, సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటే అది లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ అవుతుంది. ఆ మూటతో చదువుకోవాలి, కానీ ఏదో ఎంబీఏ ఎగ్జామ్స్ లాగా ఈ రోజు నైట్ చదివాను రేపు అయిపోయిన అట్లా వద్దు. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ ఎక్కడికి పోదు. ఓకే, సో కేపీఎంజీ అది సెకండ్ రౌండ్ అవ్వలేదండి. డోంట్ నో వై. సో నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఆయనకు అర్థమై ఉండొచ్చు. ఓకేనా, సో ఇంకొకటి ఆఫర్ అయితే వస్తుందని తర్వాత చెప్తాను తెలిసి. అది డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయడానికి మెయిల్ వచ్చింది అప్లోడ్, అది 2 rounds అయిపోయినాయి. ఓకే అండి, చలో, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.